ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇਤਾ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹੂੰ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ। ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹੂੰ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ। ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਅੱਜ 9ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਕਥ ਕੀ ਕਰੈ ਕਹਾਣੀ, ਕਰੈ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਕੇਰੀ, ਕਿਤ ਦੁਆਰੈ ਪਾਈਐ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਇਹ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ 40 ਪੜਾਅ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਰ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਖਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਆਸੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵਸਾ ਲਏਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਆਓ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਨ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ,
संत प्यारियो। अकथ की करह कहानी, अकथ की करें कहानी, करह कहानी अकथ केरी, करें कहानी अकथ केरी। कित दुआरे पाइयै, कित द्वार पाइयै। तन मन तन सब सौंप गुर को, तन मन धन सब सौंप गुर को। हुक्म मने पाइयै, हुक्म मन्य पाइयै। हुक्म मन्यो गुरु केरा, हुक्म मन्यो गुरु केरा। गावो सच्ची बाणी, गावो सच्ची बाणी। कह नानक सुनो संतो, कह नानक सुनो संतो। कथयो अकथ कहानी, कथियो अकथ कहानी। कह नानक सुनो संतो, कह नानक सुनो संतो। कथयो अकथ कहानी। कथियो अकथ कहानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अकाल पुरख वाहिगुरु अपने जिहा आप ही सब तो बड़ा है, ते अपने जिहा वो अकाल पुरख वाहिगुरु आप ही है। उसनों किसी दे नाल तुलना दे के बयान नहीं किया जा सकता। आप सोचिए भी किसी नाल उसकी तुलना कर लीए तो सतगुरु कहते वो परमात्मा तो अपने आप दे विच आप सब तो बड़ा है। उसनों सही तौर तो उही जान ते बयान कर सकता है जिहड़ा उस नालों वड्डा जां घट तो घट उस वर्गा तो होवे, उसदी बराबर दा होवे। इस करके सतगुरु ने सानू गुरु नानक पातशाह जी ने भी कृपा करके समझाया। मर कहते ने एवड़ ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सोए। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਹੋਰ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਖੀਐ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਖੀਏ। तुद जेवड़ तू है हुई, तेरे वर्गा तो तू ही है संसार दे विच। ते मारक ने जिन तू सेविया तिन सुख पाया। हाँ ये गल जरूर है, तेरे वर्गा तू आप ही है, होर कोई तेरा शरीक नहीं, तेरी बराबरी दा नहीं। शरीक कहते ने बराबरी दा, शरीका जिवें चाचे ताए हुंदे ने। महाराज कहते ने तेरा शरीक है ही नहीं कोई संसार के अंदर, तेरी बराबरी का कोई है ही नहीं जी आखिए भी तेरी बराबरी का फलाना है। पर हाँ एक गल ये है कि जेड़े उस अकाल पुरख वाहिगुरू नूं सलामदे ने, जिन तू सेविया तिन सुख पाया। जिन्हों ने सेविया उन्होंने आत्मिक सुख प्राप्त किया। होर तिस दी रीस करे क्या कोई, होर उस परमात्मा की रीस बराबरी कोई की कर सकता है। देखो ना सियाणियां ने बड़े प्यारे वचन कई बारी आम थानू समाज दे विच विचरदे मिल जाते हैं कि संसारी तौर तो एक दूजे की रीस की जा सकती है। जिमें आप वचन पढ़ते हैं ट्रकों से लिखा होंदा है सड़ ना रीस कर। पाओ कि जे बंदा वो मेहनत करे तो भी रीस करन दा अर्थ उत्थे मेहनत करनी है। रीस करन दा अर्थ कोई उसते बराबरी या तुलना नाल नहीं है भी अगला मेहनत करदा तू भी मेहनत कर। कई वाकां दे अर्थ सानू पता नहीं हुंदा, पूरी जिंदगी लंघ जाती है, पढ़ते रहते हैं पर समझ नहीं आती भी लिखिया की है। ਉਹਦਾ अर्थ भी जी अगला मेहनत करदा तू भी मेहनत कर। तो आप सोचते भी उत्थे लिखिया भी सड़ ना रीस कर, पाओ कि उसदे नाल नफरत ना कर, साड़ा ना रख। जे तेरे नालों कोई अगे है, कोई मेहनत करके अगे हो गया है, तो तू भी मेहनत करनी शुरू कर दे। पर रब दे संबंध में तो यह भी गल नहीं ना भी आप उसदी रीस कर सकते हैं।
ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਵਾਸੁਰ ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ ਅਕਥ ਕੀ ਕਰਹਿ ਕਹਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਥਾ ਕਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਥ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਸਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸੀ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਨਾਮ ਨੇ। ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਨਾਮ ਹਨ ਔਰ ਸਾਰੇ ਗੁਣਵਾਚਕ ਹਨ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣਵਾਚਕ ਹਨ। ਕੋਈ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਗੋਪਾਲ ਹੈ, ਦਿਆਲ ਹੈ, ਲਾਲਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਆਸਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਟਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰਗ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਰਟਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਰਟਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋਤਾ ਰਟਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਤੋਤੇ ਰਟਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਪਾਂਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ।
मैं रटी जावां कल्ला, निर्वैर कही जा रहा, पर मैं निर्वैर नहीं बनना चाह रहा। अज किसी बीबी के इतवार मेले मैनू कहन लगे, कहने कि गल पुछनी सी थानू। मैं कि पुछो। कहते एक पासे तो असी पाप करी जाते हाँ, सानू गुरु रोक भी रहा फिर भी करी जाते हाँ। फिर एक पासे ये भी पढ़े जाते हाँ कि रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते। कहने कोई लिमिट तो होएगी ना भी कितने को उतरनगे। देखो बड़ी प्यारी गल सी उन्हां दी, सानू अर्थ समझने पैणगे। पाओ कि जदों आपां संगत विच आउणा है ना, तो ये विचार सीखनी है। ये ना होवे कि पूरी जिंदगी पाप करी जाओ तो फिर जाके चलो उत्थे सरोवर च स्नान करके आ जावांगे, कीते हुए पाप लथ जाणगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुरबाणी नूं समझना है असीं। सानू लगता इस तरह ही है, शब्द सुने बड़े खुश होंदे हैं भी हुण आए हैं दर्शन करन, इशनान भी कर लिया, हुण सारे सारे पाप लथ गए। पर गुरबाणी इस तो अगे पढ़न की लोड़ है सानू। केवल इत्थे तक ना रुकीए कि रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते, वे सारे कीते पाप उतर गए। गुरु साहब तो पाप करन दी मनाही करते हैं। एक बार उच्चारण करो सतनाम। क्योंकि पाप जेड़े ने ना वो साडे मन च चलते हैं। पाप करह पंचां के वसरे, जदों आपां पंजां दे वस विच आ जांदे ना, काबू विच, काम दे काबू विच आए तां पाप होना, क्रोध दे काबू विच आवांगे तां पाप होएगा। हुणे बैठे बैठे रहराज साहब का पाठ हो रहा सी, मन च एक ख्याल उपजिया कि सच्चे पातशाह तूं ये जीवन सानू दिता है, तूं जदों साडे नाल प्यार करदा है तो प्यार करन दा तेरा तरीका की है। तो चौपे साहब दी पंक्तियां चल रही सन कि सुख पाए साधुन के सुखी। परमात्मा जिहदे रब दे प्यारे सुखी हुंदे ने ते वो सुखी हो जाता है, ते रब दे प्यारे दुखी हुंदे ने, परमात्मा दुखी हो जाता है। क्योंकि परमात्मा सारियां सेवावां विच, सारियां हस्तियां विच, सारे शरीरां विच, हर एक सह च वस रहा है। सिख नूं कितना कुछ संभल के जीण दी लोड़ है कि किते मेरे वाकां नाल, मेरे उठण नाल, बैठण नाल, बोलण नाल, किसी कर्म करन दे नाल मेरा प्रभु मेरे तो नाराज ना हो जाए। बड़ा संभलन दी लोड़ है सानू। क्योंकि मैं कहता जे दिल दुखाया ना तो मैं रब दा दिल दुखाया, मैं किसी नूं तंग कीता तो मैं रब नूं तंग कीता। बाबा फरीद जी ने बड़े प्यारे संकेत दिते ने बाणी विच, एक फिक्का ना गालाए सबना मैं सच्चा धनी, मानक सब अमोल वे। कहंदे एक फिक्का बचन ना बोली, सारियां दे विच रब जी बैठे हुए ने। जे किसी नूं फिक्का बोलिया तो रब नूं फिक्का बोल रहे हैं। गुरमत तां इह कहंदी है। तो असी सोची जाने भी पाप करी जाओ तो बरबाद दे विच सरोवर ते साल पिछे स्नान कर लवांगे, शायद सारा काम समाप्त हो जाएगा, लस जाएंगे। साधु कहने नहीं, सिखा याद रखी जीवन विच पाप करें पंचां के वसरे, तीरथ नाहे कहें सब उतरे। तीरथ दे स्नान करके कहने लथ गए ने, होर कमावें होए निसंक। होर कमाने शुरू कर देंगे। निसंक का अर्थ शंका तो बिना भी पहले तो खत्म हो गए, हुण अगे कमा लैने, फिर स्नान करांगे, साल पिछे फिर जाके स्नान कर लवांगे। हुण तो फीस भरे आए ना उत्थे स्कूल च, साल दी हुण खत्म हो गई, अगले दी साल दी फिर भर लांगे। नहीं नहीं प्यारिओ, महाराज कहते ने होर कमावे होए निसंक, जमपुर बांध खरे कालंक। महाराज कहते वो मनुख कलंकित होके जमा दी पुरी विच बन के ले जाया जाएगा, और कि उत्थे उहनूं शर्मसार होना पैना। उत्थे सारे उहदा चित्र गुप्त कहते उहदे चित्रां नूं दिखाणगे, तू ये कर्म कीते ने, तेरा कोई भी कीता काम, तेरा कीता पाप खत्म नहीं होया। एक बार उच्चारण करो सतनाम। तू अपने मन में ही भुलेखा बना के रखे, मैं तो तीर्थां का स्नान किया, मैं तो दान पुण्य किया, मैं ये सेवा की। इस करके गुरु साहब सानू कहते ने, ऐसा काम मूले ना कीचे जित अंत पछोता। ये भुल के ही वो काम ना कर, इनू करके पछतावा करना पवे, दुख भोगना पवे। इस करके जीवन सिख ने जीवना है, याद रखना बड़े सुचेत होकर जीवन की लोड़ है। अज तो आप किसी नूं माड़े बचन कहा देवांगे, माड़ा बोल देवांगे, किसी का माड़ा कर देवांगे, पर कल उसकी सज़ा, उसका फल सानू ही भोगना पैना। अज तो माया के रस विच आके ना आप सब कुछ माड़ा कर सकते, पर उसका
ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਬਹੁ ਪਰ ਪੰਚ ਕਰ ਪਰਧਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਪੈ ਆਨ ਲੁਟਾਵੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਿਵੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ। ਨਿਵੇੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਣਾ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਿਵੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਿਵੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਿਵੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਧੀ ਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਿਵੇੜਾ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਸ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਤਿਅਮ ਸ਼ਿਵਮ ਸੁੰਦਰਮ, ਤਿੰਨ ਰੂਪ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਸੰਸਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਕਥਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਨੰਤ ਕਥਾਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਥਾ ਅਕਥ ਹੈ, ਕਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਵੋ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ ਆਵੋ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨੋ ਆਵੋ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਾ ਕਥੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਥੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਜਨ ਬੋਲਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਕਥ ਹੈ, ਕਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਸੇਵਕ ਨੇ, ਜਨ ਨੇ, ਦਾਸ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਾਠ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਕਿ ਬਾਣੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੈ ਹਰ ਨਾਮ
ਚਿਤ ਲਾਏ। ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਹਰ ਨਾਮਾਂ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਓ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਬਸ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣੇਗੀ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਤਨੇ ਇਕਾਗਰ ਜਿਤਨੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੂਟ ਵੇਖਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਕੌਣ ਕਿੱਦਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਲਿਆਈਏ, ਮੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬੱਚੇ ਜੀ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਤ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੀ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋਣ, ਉਸਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਕਾਲਨਾ ਕਾਢਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਹਰਿ ਹੀ ਜਿਹਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਰੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਰੀ ਔਰ ਹਰੀ ਦੇ ਸੇਵਕ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਆਖਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਹਰ ਜਨ ਦੋਏ ਏਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਵਿਚਾਰ ਕਛਨਾਏ। ਹਰੀ ਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਅਕਥ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਬਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਤਨੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਿਆਸੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੱਬ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਗਲੀ ਡਿਊਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੱਬ ਆਪੇ ਉਠਾਏਗਾ? ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਆਪੇ ਉਠਾਏਗਾ? ਅਲਾਰਮ 2-2 ਲਾ ਕੇ ਸੌਂਦੀ ਹੈ, 3-3 ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੈਨ ਚਲੇ ਗਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਬਸੈਂਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ
ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਵਾ ਸਿਰ ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੱਬ ਆਪੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਦੇਗਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਣਗੇ, ਸਮਾਨ ਰੱਬ ਆਪੇ ਹੀ ਭੇਜ ਦੇਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਏਗਾ ਰੱਬ ਆ ਕੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹਾਂ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਰੱਬ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਲੈ ਪੀ ਤੂੰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਬੋਤਲ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਸਿਰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੂਜੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ, ਪਾਲਾਂਗਾ। 2 ਪੈਸੇ ਉੱਧਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਿਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਸੋਵੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿ ਰਾਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 2 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ 6 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਗ੍ਰਾਹਕ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਵੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਾ ਮੁੜਨ, ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੀਜ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਗਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਸਿਰ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੰਤ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਵੱਢ ਕੇ ਮੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਵੱਢ ਕੇ ਵੱਡੀ ਵੀ ਸਿੱਟ ਆਏਗਾ, ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਸੀ ਰਟ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਰਟਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਸਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਬਾਕੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਮਤ ਲਾ ਕੇ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਿਆ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਸਲ ਸਮਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ, ਸਾਰਾ ਫਸਲ ਦਾ ਦਾਣਾ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹ ਮਤ ਵਰਤ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਤਨੇ ਕੁ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਕਥ ਕਥਾ ਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਹਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਅੰਤ ਦਾਣਾ ਸੁੱਕ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਵਾਂ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਸ ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਕੰਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਊਠ ਖਲੋਇਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਵੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ। ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਤਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਆਪਨੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਆਂ। ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਆਏ ਮਿਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਊਂ, ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਿਵਸਲਾ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਅਕਥ ਕਥਾ ਪਾਓ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਕਈ ਜਗਾਸੂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਾਮੀ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਮ ਤਿਆਗਣਾ। ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਬੜਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਲੋਭੀ ਬੜਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੰਕਾਰੀ ਬੜਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਤਨਾਮ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁਖ ਵਾਕ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦੇਗਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਸਾਈ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਆਖਿਆ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੇਹ ਇਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬੋ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਇਹ ਯਾਨੇ ਬੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਲੈ। ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕ ਨੇ ਮਨ ਅਰਪੋ ਤਨ ਰਾਖੋ ਆਗੈ, ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਮੋਹਿ ਸਗਲ ਤਿਆਗੀ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਮੋਹਿ ਸਗਲ ਤਿਆਗੀ। ਮਾਰਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੇ, ਅੰਦਨ ਫਿਰੋ ਤਿਸ ਪਿਛੇ ਬੈਰਾਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਕਥਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਾਂ। ਪਾਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਮਾਵਾਂ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੀਰਤਨੀਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸ਼ੋਂ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਚਰਨ ਗਹੋਂ ਵਕੋ ਸੁਭ ਰਸਨਾ ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਾਣ ਅਕੋਰ। ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਹੂੰ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕਹਿ ਤਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ, ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸਹਿ ਪਾਈਏ, ਔਰ ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ। ਸਹਿ ਕਹਿ ਸੋ ਕੀਜੈ, ਤਨ ਮਨੋ ਦੀਜੈ, ਐਸਾ ਪਰਮਨ ਲਾਈਏ। ਜੋ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ। ਸਹਿ ਕਹਿ ਸੋ ਕੀਜੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਕਿਹਾ ਕਿਨੇ? ਰੱਬ ਨੇ। ਸਹਿ ਕਹਿ ਸੋ ਕੀਜੈ, ਜੋ ਰੱਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਜ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਬਾਪੂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਸਵਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਹਿ ਕਹਿ ਸੋ ਕੀਜੈ, ਤਨ ਮਨੋ ਜੀਜੈ, ਐਸਾ ਪਰਮਨ ਲਾਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣਾ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਭਗਤੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ, ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਕਤ ਕਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਓ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਜਨੋ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੀਏ। ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ ਅਕਥ ਕੀ ਕਰਹਿ ਕਹਾਣੀ, ਹੈ ਸੰਤ ਜਨੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਕਰੈ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਕੇਰੀ ਕਿਤ ਦੁਆਰੈ ਪਾਈਐ, ਨਾ ਕਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਕੋਣ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਢੰਗ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਕਵਨ ਸੰਜੋਗ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਜੋਗ ਬਣੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਲ ਪਲ ਨਿਮਖ, ਪਲ ਪਲ ਨਿਮਖ ਜਪੋ ਹਰ, ਸਦਾ ਹਰ ਜਪਨੇ, ਸਦਾ ਪਲ ਪਲ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਸਦਾ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੋਂ ਆਖੇਗਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੋਪ ਗੁਰੂ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਐ ਪਾਈਐ। ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਸ ਜੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਿਤੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓ। ਤੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਭਰਪਕ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੋਭਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਈਏ ਨਾ, ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਖਿੱਸੇ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੋਟ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੋਟ ਵੇਖਦੇ ਕਿਹੜਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ। ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਆਖੇ ਬੰਦਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਤਨੇ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, 51,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਫਲਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਤਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਤਨਾ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ, ਇਤਨੀ ਭੇਟ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਤਨਾ ਦਸਵੰਧ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਭੇਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੋਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਿਖਾਵਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਏ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਇਹ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਇੱਥੇ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪਾਣੇ ਸੀ, ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਪਾ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਬੇਚੈਨ ਰਹੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਕ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਹਾਂ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾਇਆ ਪਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸੀ। ਮੈਂ 500 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਜੀ ਇਹ ਪਾਣੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਨੋਟ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ,
ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਇਸ ਨੋਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਵੱਧ ਘੱਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਪਾਓ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੱਲ ਵੱਧ ਘੱਟ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਟਕਾ ਵੀ, ਕੱਲ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਟਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਟਕਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੋਭ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਪਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਪਰ ਤੁਰਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੇਨ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਦਿਆ ਤੁਝੇ ਕਿ ਅਰਪੋ, ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਜੇ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ, ਕੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖੇ ਮੰਗੇ ਦੇਹ ਦੇਹ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ, ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਜੇ ਦਿਸੈ, ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਗੱਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨਿਓ। ਮੰਨਿਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਆਖਿਆ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖਟਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਤੇ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗਾਵੋ। ਗਾਵੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਪਾਓ ਕਿ ਦਿਲੋਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਗਾਵੋ। ਦਿਲੋਂ ਸਮਝੋ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਓ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੁਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਸੁਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਘਰੋਂ ਆਏ ਹੋ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਹੈ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੇ ਆਓ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਲਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਘਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹਰ ਮੇਰੇ, ਗੁਣਵੰਤਾ ਹਰ ਹਰ ਦਿਆਲ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ ਅਵਗਣ ਸਭ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਫੁਰਿਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੋਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੀਵੇਂ ਹਨ, ਨੀਚ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਉਜਲ ਕਰਤੇ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ तुम दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता माधो, हम ऐसे तू ऐसा। आपस ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਨਿਰਭਉ, ਅਸੀਂ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੂੰ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ। ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂੰ ਐਸਾ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਤੁਮ ਪਾਪ ਖੰਡਨ, ਨੀਕੋ ਠਾकुर ਦੇਸਾ। ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਓ ਬਸ। ਅਗਲੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਕਥਿਓ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਬਿਆਨੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰੋ। ਕਥਿਓ, ਕਥਿਓ ਦਾ ਅਰਥ ਕਥੋ, ਅਕਥ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਠ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕਥਿਓ ਅਕਥ ਨਹੀਂ, ਅਕਥ, ਥੱਥਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੱਤਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਅਕਥ, ਹਾਂ ਥੱਤਾ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ। ਅਕਥ, ਅੱਧੇ ਤੱਤਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅਕਥ, ਥੱਤਾ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਆਓ ਪਾਠ ਕਰਕੇ
ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। 40 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਆਖੇਗਾ ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਬੜ ਭਾਗਿਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਆਓ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਕਥ ਕੀ ਕਰੈ ਕਹਾਣੀ, ਅਕਤ ਕੀ ਕਰੈ ਕਹਾਣੀ, ਕਰੈ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਕੇਰੀ, ਕਰੈ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਕੇਰੀ, ਕਿਤ ਦੁਆਰੈ ਪਾਈਐ, ਕਿਤ ਦੁਆਰੈ ਪਾਈਐ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੋਭ ਗੁਰ ਕੋ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਐ ਪਾਈਐ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਐ ਪਾਈਐ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਕਥਿਓ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਕਥਿਓ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਕਥਿਓ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਕਥਿਓ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਚਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਣਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਰੱਖਣ। ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਜਨਕਪੁਰੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਦਾ ਹੈ, 6:30 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ ਤੇ ਪੂਰਨ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।